مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا صلی وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہون والی بتہا ساقی کوثر شاف محشر، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسع خاص۔ محترم سامعین، یقیناً آج رمضان المبارک دا آخری دن بھی ہے، رمضان المبارک دا آخری جمعہ بھی ہے۔ تسی بڑے خوش نصیب ہو، میں بڑا خوش نصیب ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اج سانو اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مینوں کچھ دین اسلام دیاں، قرآن و سنت دیاں باتاں تساں احباب دے گوشے گزار کرن دی توفیق عطا کیتی، تانوں اللہ تعالیٰ نے سنن دی توفیق عطا کیتی۔ اج دنیا دے اندر تسی اللہ تعالیٰ دیاں گلاں، اللہ دے نبی دیاں گلاں غور نال سنو گے، قیامت دا دن ہوئے گا جدوں ماں اپنی اولاد دے کام نہیں آئے گی، پائی پائیاں دے کام نہیں آن گے، رشتہ دار رشتہ داراں دے، دوست و احباب کسے دے کام نہیں آن گے، کوئی کسے دی گل نہیں سنے گا، تے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن توڑیاں کلاں بڑے دھیان اور بڑی توجہ دے نال سماعت کرے گا۔ اس واسطے جدوں بھی کوئی قرآن دی محفل منعقد کیتی جائے، خطبہ جمعہ دا موقع ہوئے، بڑے غور نال اور بڑی توجہ دے نال قرآن و حدیث دیاں گلاں نوں سنیا کرو۔ حضرات محترم، رمضان المبارک دے آخری جمعے دے اندر جڑی بات تساں احباب دے گوشے گزار کرنی ہے، کامیاب زندگی دا ایک راز، بس اپنی عبادت دے اندر شوق پیدا کر لو، عبادت تھوڑی کرو شوق نال، عبادت بہتی کرو شوق نال، عبادت زیادہ ہوئے او دے اندر شوق نہ ہوئے تو وہ عبادت ضائع ہو جاندی ہے، عبادت دا مقصد ختم ہو جاندہ ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ بڑی توجہ دے نال، بڑی انہماک دے نال جڑے لوگ گزار دے نے، اور یہ دے اندر اللہ تعالیٰ نو کوشش کرتے ہیں کہ اسی راضی کرنا ہے، اور اس رمضان المبارک دے مہینے دیاں پوریاں قدراں کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں پوری لگن نال، پورے شوق نال، پورے وسوق دے نال، اور صرف رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نہیں بلکہ اے رمضان المبارک دا مہینہ ایک تربیتی مہینہ ہوندہ ہے، ایک ورکشاپ ہوندی ہے مومن دی، اور جدو رمضان المبارک دا مہینہ گزر جاندہ ہے تو مومن اپنے آپ نو دین اور اسلام دے وال ٹال لیندہ ہے۔ جس طرح او دی زندگی رمضان المبارک دے مہینے اندر گزر دی ہے نا، اسی طرح او دی زندگی رمضان تو بعد بھی گزر دی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں دا میں چند خطبات جمعہ پہلے توڑے سامنے ذکر کیتا کہ او رمضان المبارک دی آمد تو 6 مہینے پہلے رو رو کے اللہ تعالیٰ کو دعاواں کریا کر دے، اللہ سونیا
رمضان المبارک دے دن قریب نے، اللہ رمضان المبارک دا مہینہ ساڑی قسمت اندر کر دے، اور پھر جدو رمضان المبارک دا مہینہ پا لیندے خوب اللہ تعالیٰ دی عبادتاں کر دے، خوب اللہ تعالیٰ نے یاد کر دے، ذکر و اذکار، نفل و نوافل اہتمام، قرآن مجید دی تلاوت، صدقہ و خیرات کر دے، یعنی کہ صحیح معنی دے اندر اور رمضان المبارک دے اندر اللہ تعالیٰ دی عبادت کر دے، اور پھر جدو رمضان المبارک دا مہینہ گزر جاندہ تے پھر جڑے 5 مہینے یا 6 مہینے ہوندے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے رو رو کے دعاواں کر دے کہ یا اللہ جڑا رمضان دا مہینہ گزرے جڑیاں سی او دے اندر عبادتاں کیتیاں نے، اللہ اپنی بارگاہ اندر ساڑیاں عبادتاں نو قبول کر لے۔ اور ایک مومن دا بھی یہی شیوا ہونا چاہیے، رمضان دی آمد دا انتظار بھی ہونا چاہیے تے جدو رمضان گزر جائے تے پھر اللہ کو رو رو کے دعاواں بھی کرنی چاہیے نے، اللہ جڑیاں بھی کوئی عبادتاں کر لیاں تو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما لے۔ ایک بات، اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنے دا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سانو عبادت دا حکم کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی تے بنائے نے، اینے زیادہ اللہ تعالیٰ دی فرشتے، اینیاں زیادہ اللہ تعالیٰ دی مخلوقات، اللہ دے فرشتے اللہ دی نافرمانیاں میں نہیں کر دے، جو کچھ اللہ تعالیٰ دی طرف انہاں نو حکم ہوندا ہے اوویں کردے نے، سجدے بھی کیتی جاندے نے، قیام بھی کیتی جاندے نے، بیت اللہ دا طواف بھی کیتی جاندے نے، اللہ تعالیٰ دیاں حمداں ثناواں بھی بیان کیتی جاندے نے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان نو پیدا کیتا، انسان اللہ تعالیٰ نال بغاوتاں کردا ہے، اللہ دیاں گلاں نو ٹھکراندا ہے، او دے نبی دیاں گلاں نو ٹھکراندا ہے، تے اللہ تعالیٰ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیان کردے نے حدیث قدسی ہے، فرمایا ساری کائنات دے لوگ ایک اس بندے دی طرح ہو جان جن نے کدی اپنی زندگی اندر نماز نہیں پڑھی، جن نے اپنی زندگی اندر کدی روزہ نہیں رکھیا، اپنی زندگی اندر انہیں ایک بھی نیکی نہیں کیتی، ساری کائنات دے جن بھی اس بندے دی طرح ہو جان، انسان بھی اس بندے دی طرح ہو جان، اللہ فرماندے نے میری بادشاہت دے اندر، میری عزت دے اندر ایک ذرہ بار بھی کمی نہیں آن والی۔ اور فرمایا اگر ساری کائنات دے لوگ ایک اس بندے دی طرح ہو جان کہ جڑا ساری زندگی اللہ دی عبادت اندر ہی گزار دیندہ ہے، دن نو روزے رکھدا ہے، راتاں نو قیام کردا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ دی عبادت ہی کرتا رہندا ہے، او دی زبان اللہ دی ذکر نال تر رہندی ہے، اللہ فرماندے نے جنوں انسان ساری کائنات دے بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری امتی تک ساری کائنات دے لوگ اپنی زندگی اندر ایک گناہ بھی نہ کرن بلکہ ساری زندگی نیکی اندر گزار دیں، اللہ فرماندے نے میری عزت اندر ایک ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہونے والا۔ تے یارو اگر اللہ تعالیٰ دی عزت دے اندر اسی گھاٹا بھی نہیں کر سکدے، اللہ دی عزت نو ودا بھی نہیں سکدے، تو پھر اپنی عبادت اندر شوق پیدا کر لو، اپنی عبادت اندر ذوق پیدا کر لو، جدوں بھی عبادت کرو تے لگن دے نال کریا کرو، اللہ تعالیٰ نو بس وہی عبادتاں پسند نے جڑیاں اللہ نو راضی کرن واسطے کیتیاں جاندیاں نے۔ آئیے حضرات محترم، پہلی بات اس احباب دے گوشے گزار کراں کہ اللہ تعالیٰ نو وہ عبادتاں پسند نے کہ جڑیاں شوق اور ذوق نال کیتیاں جاندیاں نے۔ توجہ دے نال سماعت فرمانا، یہ ساڑی کامیاب زندگی دا راز ہے۔ اگر عبادت شوق نال کرو گے اللہ تو دنیا اندر بھی سرخرو فرمائے گا، دنیا اندر بھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے گا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کر کے عزتاں عطا فرما کے اللہ جنت دے داخلے عطا فرما دے گا۔ آئیے حضرات محترم، بڑی توجہ دے نال، بڑی نہماک دے نال قرآن و سنت دیاں باتاں سننا میری اللہ تعالیٰ کو دعا ہے۔ میں جو کچھ بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سان سارے اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دائے، فرمایا وَسَارِعُوا
इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। फरमाया कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों, दौड़ो अल्लाह ताला दी मगफरत दे वल, वसारियू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, दौड़ा लगा दियो, दौड़ पौना अल्लाह ताला दी बख्शिश दे वल, अल्लाह ताला दी रहमत दे वल, अल्लाह ताला दी मगफरत दे वल। वसारियू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, इंज भी कांत गल गलत नहीं होएगी। दौड़ो मोमनो, दौड़ो मुसलमानो अल्लाह ताला दी जन्नत दे वल, जन्नत दियां हूरां दे वल, जन्नत दियां नेमतां दे वल। व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, अल्लाह फरमांदे ने जेड़ी असी जन्नत तैयार कीती है ना मोमना वास्ते, जेड़ियां नेमतां तैयार कीतियां ने, फरमाया अल्लाह ताला दी जन्नत दी चौड़ाई ज़मीनां तो लके आसमानां तक है। फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह फरमाते ने असी जन्नत आम लोगों वास्ते तैयार नहीं कीती, और जन्नत मुत्तकीन वास्ते तैयार कीती है। मैं जन्नत अपने बरगुज़ीदा बंदियां वास्ते तैयार कीती है, काफरां वास्ते तैयार नहीं कीती, मुशरकां ते मुनाफिकां वास्ते तैयार नहीं कीती। दीगर मज़ाहिब दे जड़े लोग ने उन्हां वास्ते मैं जन्नत नूं तैयार नहीं कीता। ये जन्नत ही उन्हां लोगां वास्ते जिहड़े अल्लाह दियां इबादतां करदे ने ते शौक नाल करदे ने, जिहड़े अल्लाह नूं पुकारदे ने, दिल दे नाल पुकारदे ने, जिहड़े अल्लाह ताला नूं याद करदे ने ते पूरी लगन नाल याद करदे ने। अल्लाह को अकबर, अल्लाह तवज्जो करना हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला दे कुरान दे अंदर सूरह ताहा दे अंदर अल्लाह ताला ने जनाबे मूसा नबी दा वाक़या बयान कीता। अल्लाह ताला ने जनाबे मूसा नबी नूं हुक्म दिता, ऐ मेरे नबी मूसा अपनी कौम दे 70 बंदियां नूं नाल लै लो, कोहे तूर ते आ जाओ ना। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम दे 70 बंदियां नूं तैयार कीता है। अल्लाह वालियो मेरे उम्मतियों जरा तैयार हो जाओ ना, असां कोहे तूर ते जाके अल्लाह ताला नूं याद करना है, उथे जाके अल्लाह ताला दे नाल हम कलाम होना है, अल्लाह ताला दे नाल राज़ो न्याज दियां गल्लां करनियां ने। 70 लोगां नूं तैयार कीता ते टुर पैंदे ने। उन्हां दे अंदरों जनाबे हारून नबी भी ने, जनाबे मूसा नबी भी ने ते सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों 70 लोगां नूं लैके टुर पै ने, बस्ती दे अंदरों बाहर निकले ने, शहर दे अंदरों जदों बाहर निकले ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तेज तेज चलना शुरू हो जाते ने, अपनी रफ्तार नूं तेज कर लेंदे ने। कौम पीछे, अल्लाह दे नबी मूसा अगे अगे ने, चलते जा रहे ने ते अल्लाह ताला सारे ही मंजर वेंदे पै ने। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कौम नूं पीछे छड़ के ते आप जल्दी दे नाल कोहे तूर ते पहुंच गए। अल्लाह को अकबर, अल्लाह तवज्जो करना हज़रात मोहतरम, शौक दी गल करना जाना, लगन ते प्यार ते मोहब्बत दी गल करना जाना। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दौड़दियां अपनी कौम तो पहले अल्लाह ताला दी अदालत दे अंदर पहुंच गए, कोहे तूर ते पहुंच गए। अल्लाह ताला पुछदे ने वमा आजला कान कौमी का या मूसा, ऐ मूसा तू इन्नियां जल्दियां क्यों कीतियां ने, अपनी कौम नूं पीछे छड़ के ते पहले क्यों आ गया है, दौड़ा क्यों लगा के आया है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने काला हुमुलाई अला अथरी वाजिल तू इलैका रब्बी लितरदा। अल्लाह सोनिया मैनू कौम तू पहले तेरियां मुहब्बतां लेके आईयां ने, अल्लाह सोनिया कौम तू पहले तेरा प्यार लेके आया है, अल्लाह तेरी मुलाकात दा शौक मैनू कौम तू पहले लेके आया है। अल्लाह सोनिया मैं तां दौड़ा लगा के आया रब्बी इलैका लितरदा, ताकि तू मेरे ते राजी हो जाए, अल्लाह तू मेरे ते खुश हो जाए।
अल्लाह अकबर। अल्लाह पता है चलिया अल्लाह दी मुलाकात दा दिल अंदर शौक पैदा हो जाए ते बंदा कि अल्लाह तेरी रजा वास्ते मैं काम कीता है, दौड़ के आया ते तेरी रजा वास्ते आया। अल्लाह कौम नू पीछे छड़ के आया, तेरी रजा वास्ते छड़ के आया मां। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुनिया इंज इबादतां करनियां चाहिए ने अल्लाह ताला दियां, इंज अल्लाह ताला नू याद करना चाहिए है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया है। आका फरमाते ने जिहड़ियां शौक नाल इबादतां कीतियां जांदियां ने, जिहड़ियां पूरी तवज्जो दे नाल इबादतां कीतियां जांदियां ने, अल्लाह नू राज़ी करन वास्ते जिहड़ियां इबादतां कीतियां जांदियां ने, अल्लाह ताला दे हां ओ इबादतां काबिल कबूल हुंदियां ने। ते जिन्ना इबादतां दे अंदर अल्लाह दी रज़ा ना होए, जिन्ना इबादतां अंदर शौक की नहीं ते अल्लाह नो ना इबादतां दी लोड़ ही कोई नहीं। अज तो रोजा रखना है, सुबह तो लग के शाम तक भूखा रहना है, रोजा रख के जबान अंदरों झूठ भी बोली जाना है, लोगों दी गीबतां भी कीती जाना है, गाने भी सुनी जाना है, फिल्मां भी वेखी जाना है, ड्रामे भी वेखी जाना है, अल्लाह दे बंदियां ते जुल्म भी कीती जाना है। दस ना ऐसे रोजे दा अल्लाह नू की फायदा होएगा, ऐसे रोजे दा अल्लाह ताला दे हां की अजर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कोई अजर नहीं। नबी पाक फरमाते ने एक बंदा सारी सारी रात क़याम अंदर गुजार देंदा है, सारी सारी रात नमाज तरावी पढ़दियां गुजार देंदा है, तहज्जुद दे अंदर गुजार देंदा है, लेकिन ओदी अंदर अल्लाह दी रज़ा नहीं होंदी। आंदा लोग खुश हो जाएंगे, मेरी अम्मी राजी हो जाएगी, मेरा अब्बू राजी हो जाएगा। आसमाना तो आवाज आंदी है और बंदिया लोकां नू राजी करन वास्ते रातां दियां नमाज़ां पढ़दा पिया है, इहदे अंदर मैं रब दी रज़ा कोई नहीं, भावें कर ते भावें ना कर, तैनू अजर नहीं मिलन वाला, इहदा तैनू सवाब नहीं मिलन वाला। एक बंदा अपनी सारी जायदाद नू अल्लाह दे रास्ते अंदर वक्फ कर देंदा है, लोगां नू वखाण वास्ते, ताकि इहदे नाल लोगां दा भला हो जाए। लोग कहन बड़ा बड़ा सखी है, लोग कहन जनाब बड़े पैसे मस्जिदां दे अंदर देंदा है, उलमा ते बड़ा खर्च करदा है, मदरसियां दे नाल बड़ा तामन करदा है। यार दे अंदर अल्लाह दी रज़ा ने लोगां नू खुश करना चाहता है, अल्लाह ताला दी तरफों आवाज आंदी है और बंदिया लोगां नू खुश करना चाहता सी, इहदे अंदर मेरी रज़ा नहीं ते मेरे कोल इहदा अजर भी कोई नहीं, इहदा तैनू बदला भी नहीं अता कीता जाएगा, इहदियां तैनू नेकियां भी नहीं अता कीतियां जाणगियां। अल्लाह अकबर। अल्लाह ते सोनिया दूसरे पासे एक कमजोर जिहा मोमन है, एक अदना जिहा मोमन है, जिन्हों अल्लाह ने जान भी थोड़ी जी अता की है, जिन्हों अल्लाह ताला ने माल भी थोड़ा जिहा अता किया है, और कमजोर जिहा मोमन है, लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान बड़ा पुख्ता अता किया है। अल्लाह दे नाल इस बंदे नू प्यार बड़ा है, अल्लाह दे नाल मुहब्बतां बड़ियां ने, थोड़ी जी इबादत करदा है ते पूरी लगन नाल करदा है, थोड़े जे सजदे करदा है ते अल्लाह नू राजी करन वास्ते करदा है, और थोड़ा जा सदका करदा है, हां इहदे नाल मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा, इहदे नाल मेरा अल्लाह खुश हो जाएगा। आसमाना तू आवाज आंदी है बंदियो मैनू माल दी लोड़ कोई नहीं, मैनू जिस्मां दी लोड़ कोई नहीं, मैनू ते बंदियां दे दिल चाहिए ने। दिल बंदा किंज दा लखे आया है, बंदे नू बंदे दे अल्लाह ताला नू कल्बे सलीम चाहिए ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना हज़रात मोहतरम, मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता ही चलिया अल्लाह ताला दी इबादत शौक नाल करनी चाहिए, ज़ौक नाल अल्लाह ताला नू याद करना चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह दूसरी बात मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा भी मौजूद ने। शौक दी गल करना चाहना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके सहाबा इकराम दे कोलों सवाल किया, मेरे सहाबियो कौन ने जिन्हें अज रोज़ा रखिया होया है, कौन ने जिन्हें अज रोज़ा रखिया है, फर्दी रोज़े दी गल नहीं बल्कि नफली रोज़े दी गल है। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके जदों सहाबा कोलों पूछया कौन ने जिन्हें अज रोज़ा
रखे है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। अल्लाह दे नबी जी अज मैं रोज़ा रखे आए। सैयदना अबू बकर नू मेरे पैगंबर फरमांदे ने बैठ जा यार, रोज़ियां दा अल्लाह ताला ने अजर बड़ा रखे है, सवाब बड़ा रखे है। नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह ताला फरमांदे ने अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा भी मेरे वास्ते, एदियां जज़ावां भी मेरा बाप पता करांगा। ते नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा एक रोज़ा रख लैंदा है अल्लाह नू राज़ी करन वास्ते, अल्लाह 70,000 मील उस बंदे नू जहन्नम दी अग तो दूर कर देंदे ने एक रोज़ा रखन वास्ते। अल्लाह तो अकबर। अल्लाह ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने अल्लाह दे नबी जी अज मैं नफली रोज़ा रखे आए, बैठ जा अबू बकर। अबू बकर सिद्दीक बैठ गया ने ते नबी पाक ने फिर फरमाया, आका पुछदे ने कौन है जिन्हें अज किसी मिस्कीन नू खाना खिलाया है। सैयदना अबू बकर फिर खड़े हो जाते ने, अल्लाह दे नबी जी अज मैं एक मिस्कीन नू खाना खिलाया है। नबी पाक फरमांदे ने बैठ जा। तीसरा सवाल मेरे पैगंबर करते ने, अल्लाह दे नबी पुछदे ने कौन है जिन्हें अज किसी बीमार दियां तीमारदारियां कीतियां ने, जिन्हें अज किसी बीमार दा हाल पुछया है, किसी बीमार दे घर दे अंदर जाके उहदियां बीमार पुरसियां कीतियां ने। सैयदना अबू बकर फिर खड़े हो गए, आंदे ने अल्लाह दे नबी जी अज मैं बीमारां दियां तीमारदारियां कीतियां ने। चौथा सवाल मेरे पैगंबर करदे, अल्लाह दे नबी पुछदे ने मेरे सहाबियो कौन है जिन्हें अज किसी मुसलमान दा जनाजा पढ़िया है, किसी मुसलमान दे जनाजे अंदर शरीक होया है। अबू बकर फिर खड़े हो गए, अल्लाह दे नबी जी अज मैं एक मुसलमान दा जनाजा पढ़िया है। ते नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा अल्लाह ताला दी इबादत एडे शौक नाल करदा है, अल्लाह ताला नू याद एडे शौक नाल करदा है, जिदे दिल अंदर नेकियां दी इन्नी तड़प पैदा हो जांदी है, जेड़ा किसी नेकी नू जाया नहीं करदा, सारियां नेकियां कीती जांदा है। नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह ताला नू ओदा शौक एडा चंगा लगदा है, अल्लाह ताला जन्नत दे नाम लगा छड्डदे ने, अल्लाह जन्नत दे ते वाजिब कर देंदे ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह तू इंज दियां इबादतां करया करना, तू इंज ही अल्लाह ताला नू याद करया कर। एक और साहबी दी गल आई है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला सैयदना उमर फारूक मस्जिद नबवी है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुसल्ले ते खड़े हो के नमाज फजर पढ़ांदे पे ने। नमाज पढ़ांदियां अबू लोलो फिरोज मजूसी ने सैयदना उमर ते हमला कर दिता है। सैयदना उमर शदीद जख्मी हो गए ने, अंतरियां बाहर आ गईयां ने, पेट फट गया सैयदना उमर दा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मां दी ताब ना ला सके, जमीन ते डिग पैंदे ने। ते सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे खड़े ने। सैयदना उमर ने बाजू तू पकड़े आए, मुसल्ले ते खड़ा कर दिता है। अपनी जान दियां परवाहां नहीं, नमाज दियां परवाहां ने, जमात दियां परवाहां ने। सैयदना उमर फारूक इशारा करते ने, अब्दुर्रहमान जरा नमाज मुकम्मल कर देना। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज मुकम्मल की है। नमाज तो बाद बेहोशी दे आलम के अंदर सैयदना उमर नू घर अंदर पहुंचाया गया है। हजरत मिसवर बिन मुखरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना उमर दा हाल पुछन वास्ते आए ने, सैयदना उमर दी तीमारदारी करन वास्ते आए ने। हजरत मिसवर फरमांदे ने और नबी पाक दे यारो उमर दे बेलियो ते यारो, सैयदना उमर ने नमाज पढ़ लिए कि कोई नहीं अदा की थी। नबी पाक दे साहबा आंदे ने मिसवर यार किंज दियां गल्लां करना है, सैयदना उमर ते इन्ने जख्मी हो गए ने, जख्मां दी ताब नहीं ला सके, जमीन ते डिग पै ने। जदों दे जमीन ते डिगे ने हाले तक उन्होंने होश ही कोई नहीं आया। सैयदना उमर ने हाले तक अपनी नमाज नू मुकम्मल नहीं कीता। हजरत मिसवर फरमांदे ने और नबी पाक दे यारो जदों सैयदना उमर नू होश आ जाए इन्हां नू नमाज दा याद करवाया जे। क्यों? क्योंकि सैयदना मिसवर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं सैयदना
सैयदना उमर दे नाल जिंदगी दा अरसा गुजारिया है। मैं सैयदना उमर दे शब रोज़ नू जानना, इन्हां दियां तन्हाइयां नू भी जानना, इन्हां दियां मजलसां नू भी जानना। सैयदना उमर नू होश आ गया। अगर सैयदना उमर नू पता लग गया मेरी नमाज फजर रहिंदी पई है, मैं नमाज फजर नहीं अदा की, नमाज दे अंदर ही बेहोश हो गया सा, हाले तक मेरी नमाज फजर मुकम्मल नहीं हुई, उन्ना दुख सैयदना उमर नू अपने जख्मां दा नहीं आना जिन्ना दुख उन्हां नू अपनी नमाज दा आएगा। अल्लाह को अकबर, अल्लाह तवज्जो करना हज़राते मोहतरम। ओए अज दा मुसलमान यार किंज दियां गल्लां करां तुहाडे सामने। रमज़ान अल मुबारक तो पहले भी मस्जिद दे अंदर नहीं आना, जदों रमज़ान गुजर जाए फिर भी मस्जिद दे अंदर नहीं आना। और मैं तुहानू दस देवां पते दी गल, मुहद्दिसीन किराम दी बात, और बंदे नू किंज पता चलेगा अल्लाह ताला ने मेरियां रमज़ान दी इबादतां नू कबूल कर ले। जेड़े मैं रमज़ान दे अंदर नेक कमाल कीते ने अल्लाह ताला ने उन्हां दा मुल पा दिता है। हज़रात मुहतरम मुहद्दिसीन किराम वंड करदे ने, अगर बंदा ते रमज़ान तो पहले गुनाह करदा सी ते रमज़ान अल मुबारक दी वजह दे नाल गुनाहां नू छड़ देवे ते फिर समझ लो अल्लाह ताला ने ओदियां इबादतां नू कबूल कर ले। और रमज़ान दे अंदर नमाजी बनया, रमज़ान तो बाद भी नमाज़ां पढ़ेगा, अल्लाह ओदियां नमाज़ां नू कबूल कर लेगा। अल्लाह ने ओदी रमज़ान दी इबादतां नू कबूल कर ले। और रमज़ान अल मुबारक तो पहले बहुत सारे गुनाह, गीबतां, चोरियां, चुगलियां, लोगों का माल खाना, जिना कारियां, शराब नोशियां करता सी, अगर रमज़ान गुजरन तो बाद सारे गुनाह छड़ देवेगा, तौबा कर लेगा रमज़ान अल मुबारक दे अंदर अल्लाह ताला कोलों, ते सहाबाए किराम, मुहद्दिसीन किराम, उलमाए दीन आंदे ने, समझ लो कि अल्लाह ने ओदियां इबादतां नू कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने ओदियां लगन नाल शौक नाल जड़ियां ने इबादतां कीतियां ने, अल्लाह ने उन्हां दा मुल पा दिता है। जे रमज़ान गुजरन तो बाद मस्जिद दे अंदर अद्धी साफ नमाज़ां दी होए, की फायदा तेरे रमज़ान दी इबादतां दा। रमज़ान गुजरन तो बाद अगर तू चोरियां तो बाज ना आए, की फायदा तेरे रमज़ान गुजारन दा। रमज़ान गुजरन तो बाद तू जिना तो बाज ना आए, की फायदा तेरियां रमज़ान दी इबादतां दा। अल्लाह को अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दराते मोहतरम, गौर कर दे जाना मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, लोगो नमाज मेरी अखां दी ठंडक है। नबी पाक जदों नमाज पढ़दे अल्लाह दे नबी फरमांदे मेरे दिल नू सुकून मिल गया है, दिल नू चैन ते करार मिल गया है। अल्लाह ताला ने नमाज दे अंदर सुकून रखिया है। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा जख्मी हो के भी नमाज़ां नहीं छड़दे, जख्मां दी ताब नहीं लांदे ते जमीन ते भावें डिग पैंदे ने, फिर भी नमाज दियां फिक्रां रहिंदियां ने। ते मुसलमाना अल्लाह ने तैनू सेहत भी अता कीती है, अल्लाह ताला ने तैनू जान भी अता कीती है, तेरे ते जंग दे खतरात भी नहीं, तैनू किसी किस्म दा खौफ भी नहीं, फिर भी तू अल्लाह ताला दी इबादतां नहीं करदा, फिर भी तू मस्जिद दे अंदर नहीं आंदा, फिर भी तू नमाज़ां नहीं अदा करदा। अल्लाह को अकबर, अल्लाह तवज्जो करना हज़राते मोहतरम। मैं पढ़िया माँ जी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे बारे, उम्मुल मोमिनीन ने मेरे पैगंबर दी ज़ौजाए मोहतरमाए, एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद दे अंदर तशरीफ लेके आए। अल्लाह दे नबी ने की देखे आए, मस्जिद दे सतूना दे नाल एक रस्सी बन्नी हुई है, एक रस्सी दा लड़ इस सतून नाल बन्निया है, दूसरा लड़ इस सतून दे नाल बन्निया है। ते नबी पाक ने आके पूछया मेरे साहबियो ए दो सतूना दे नाल रस्सियां क्यों बन्नियां होईयां ने? ते नबी पाक नू दस्या गया अल्लाह दे नबी जी जेड़ी तुहाडी ज़ौजा है मोहतरमा है जिदा नाम है सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह दे नबी जी जेड़ी मोमना दी मां है और रात नू जदों इबादत करदियां ने, रात नू उठ के क़याम करदियां ने, सारी सारी रात क़याम करदियां रहंदियां ने। ते अल्लाह दे नबी जी जदों थक जांदियां ने ते रस्सी दे नाल टेक लगा लैंदियां ने। सोने अज असीं भी थक जाने आ,
साडा दिल ही नहीं करता नमाज पढ़न ते, साडा दिल ही नहीं करता मस्जिद अंदर आन ते, बिस्तर दी अंदर ही पै रहने आ। लेकिन उम्मुल मोमिनीन दा की तर्ज़ अमल है, थक भी जांदियां ने ते इबादत नूं फिर भी नहीं छड्डदियां, फिर भी रस्सी दे नाल टेक ला लैंदियां ने ते इबादत नूं जारी रखदियां ने। हालांकि अमल ठीक नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिता। नबी पाक फरमांदे ने मेरी बीवी ज़ैनब नूं मेरा पैगाम दे दिया जे, जदों थक जाए ते टेक लगा के नहीं बल्कि बैठ के नमाज अदा कर लिया करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ए शौक उम्मुल मोमिनीन दा अल्लाह दी इबादत दा इन्नी लगन दे नाल अल्लाह ताला दी इबादत करदियां ने ते खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हां दा तू ते मैं कलमा पढ़िया जिदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे नबी किंज अल्लाह दियां इबादतां करदे ने। फर्दी नमाज़ां ते बड़ी दूर दी गल है, फर्दी रोज़े ते बड़ी दूर दी गल है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलन तो पहले भी नबी पाक कुछ खान दियां चीज़ां ले लेंदे, कुछ पीन दियां चीज़ां ले लेंदे। अल्लाह दे नबी टुर जांदे गारे हिरा दे अंदर। मैं तियों मंदिर देख के आया जिथे नबी पाक दा घर है, उत्थों गारे हिरा काफ़ी दूर है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत बड़ी बुलंदी ते चले जाते, 1500 सीढ़ी गारे हिरा दी। अल्लाह दे नबी गारे हिरा दे अंदर चले जाते, उत्थे जाके अल्लाह ताला दियां इबादतां करदे, अल्लाह ताला नू याद करदे। हाले नबूवतां नहीं मिलियां, हाले अल्लाह ताला ने मेरे नबी नू नबूवत नहीं अता की, मेरे नबी हाले तक जग्गां दे पीर नहीं बने, मेरे नबी हाले तक नबियां दे इमाम नहीं बने। फिर भी इतना शौक है अल्लाह ताला दी इबादत दा। 3 रातां गारे हिरा दे अंदर नबी पाक गुजार दे। अल्लाह को अकबर, अल्लाह ते फिर जदों अल्लाह ताला ने मेरे नबी नू नबूवतां अता कर दित्तियां, अल्लाह ताला ने मेरे नबी नू सारी कायनात दा इमाम बना दिता ते नबी पाक अलैहिस्सलाम रात नू अल्लाह ताला दी इन्नी लगन नाल इबादत करया करदे, इन्ने शौक नाल इबादत करया करदे। मां जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमांदियां ने सारी सारी रात अल्लाह दे नबी मुसल्ले ते गुजार देंदे, सारी सारी रात क़याम अंदर गुजार देंदे। ते मां जी फरमांदियां ने नाल अल्लाह दे नबी नमाज अंदर रोंदे, नाल अल्लाह के रो रो के दुआवां करदे, अल्लाह मेरी उम्मत नू माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत नू माफ़ कर दे। ते नाल नबी पाक दे पैरां ते सोजिश जारी हो जांदी, सारी सारी रात खड़े होने दी वजह दे नाल नबी पाक दे पैर सुज जांदे। ते मां जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमांदियां ने मैं अल्लाह दे नबी कोल पुछदी, अल्लाह दे नबी जी तोड़ा ते जिंदगी दा एक भी गुनाह नहीं ते फिर भी इन्नियां लम्मियां इबादतां करदे हो, फिर भी इतने लंबे लंबे क़याम करदे हो। ते नबी पाक फरमाया करदे आयशा प्यारिए क्या मैं अल्लाह ताला दा शुक्रगुजार बंदा ना बन जावां। पता है चलिया लम्मियां इबादतां करना भी अल्लाह दा शुक्रिया अदा करन दे मुतरादफ है। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नियां लम्मियां इबादतां करदे, सारी सारी रात खलोती गुजर जांदी, सारी सारी रात क़याम अंदर ही गुजर जांदी। ते अल्लाह ताला ने जदों मेरे नबी दी इबादत दा ज़ौक़ देखिया है, अल्लाह ताला ने जदों मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां इबादतां दे अंदर लगन देखी है, अल्लाह ताला ने कुरान मेरे नबी पाक दे सीने ते नाज़िल फरमा दिता। फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अविन कुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। अल्लाह फरमाते ने सोनिया अपनी जान नू मुश्किल दे अंदर ना पाया करो, सारी सारी रात क़याम ना करया करो, सारी सारी रात इबादत ना करया करो, सारी सारी रात खड़े होके ना गुजारिया करो। अल्लाह फरमाते ने महबूबा अद्धी रात आराम कर लिया करो, अद्धी रात क़याम कर लिया करो, अद्धी रात आराम कर लिया करो, अद्धी रात क़याम कर लिया करो। अल्लाह को अकबर, अल्लाह ते अल्लाह वाला बड़ी प्यारी गल कहंदा है कटन रातां मुसल्ले ते इबादत ए हो जई होवे, कटन रातां
مسلے تے عبادت اے خوجئی ہووے خدایا کے نہ جاگتنا خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت خوجئی ہووے کھلوتیاں پیر سج جاول عبادت خوجئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت خوجئی ہووے پیغمبر مقتدی ہون پیغمبر مقتدی ہون امامت خوجئی ہووے قال اللہ تبارک و تعالی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارجوها السماوات والارض اعدت للمتقین اللہ دے نبی اللہ تعالیٰ دی عبادت نے شوق تے لگن نال کر دے ساری رات مسلے تے گزار دیں دے آج دا مومن آندہ ہی نہیں اللہ دے گھر اندر نماز پڑھدا ہی نہیں مومن دے دل اندر اللہ تعالیٰ دا پیار تے محبت ہی نہیں آئیے حضرات محترم پھر میں بیان کراں کہ آج ساڑی ذلت اور رسوائی دا سبب ہے اللہ تعالیٰ دے عذاباں دا سبب ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ دی عبادت شوق نال نہیں کر دے ساڑی عبادت اندر مٹھاس ختم ہو گئی ہے لذت ختم ہو گئی ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام ہے ایک مہینے دے مسلمان واسطے جڑے رمضان دے اندر ہی صرف عبادت نہ کر دینے اگے پیچھے عبادت نہیں کر دے سعودی عرب دے اندر ایک فتوہ چھپیا بڑی معذرت دے نال گل کرانگا سعودی عرب دے اندر علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ دے کولو کسے نے سوال کیتا فیکٹری دے اندر بندہ کم کردا ہے آندا امام صاحب توڑے کول ایک مسئلہ پوچھنا ہے میں 4 نمازاں بعد جماعت ادا کرنا نمازاں پڑھنا 5 ہی لیکن 4 نمازاں بعد جماعت ادا کرنا ایک نماز جڑی فجر دی ہے نا وہ میری لیٹ ہو جاندی ہے کیونکہ میں فیکٹری دے اندر ملازم ہاں 3 بجے رات نو چھٹی ہوندی ہے تے جا کے سو جانا 3 بجے نماز دا ٹائم نہیں ساری رات دا تھکیا ہونا تے سو جانا جدوں مینوں جاگ آندی ہے 8 بجے اٹھنا تے اٹھ کے میں نماز فجر ادا کر لینا باقی 4 نمازاں میریاں وقت دے نال بعد جماعت ادا ہوندیاں نے علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ دی موجودگی دے اندر فتویٰ چھپیا اخباراں دے اندر شائع ہویا حضرت علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ دی نمائندگی دے اندر فتویٰ پوری دنیا دے اندر پہنچیا انہاں کیا تو کافر کیونکہ ایک نماز دا تو ٹائم ٹیبل ہی تبدیل کر دیتا ہے انہاں نے پھر اللہ دا قرآن سنایا اللہ دے قرآن نو نوٹ کیتا اللہ دے قرآن دی ایک قید دی دلیل دے کے انہاں نو گل سمجھائی فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنات نماز نو مقررہ وقت فرض کیتا ہے حضرت علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں یہ بیان کیا گیا تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے اوقات کو تبدیل کرنے والے جب فرض نماز کا وقت فجر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب سے پہلے ہے پھر تم کون ہوتے ہو 8 بجے اٹھ کے فجر کی نماز ادا کرنے والے حضرات محترم اے ساڑھے بڑیاں دیاں گلاں نے نا ساڑھے بڑیاں دے قرآن و حدیث دے بیان کیتے ہوئے فیصلے نے کہ جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے اوقات نو تبدیل کر دیندہ ہے وہ بندہ دین اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے تے جڑا نماز پڑھے ہی نہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ان نوجوانوں کو پیغام دیا ہے جو مسجد میں آتے ہی نہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا جو بندہ مسجد میں نہیں آتا اذان ہو جاتی ہے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ مر جائے نہ اس بندے کا جنازہ پڑھنا چاہیے نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اور نبی پاک نے بھی یہی بات بیان فرمائیے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ
ایک بندہ ہے مومن ہے ایک کافر ہے، انہاں دوواں دے درمیان فرق کرنے والی صرف نماز ہے۔ پتہ چلے گا بندہ نماز پڑھے تے مومن تے نماز نہ پڑھے تے پتہ نہیں کون ہے۔ آئیے حضرات محترم غور کرنا، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے نماز دی بڑی تاکید بیان فرمائی۔ آخری عمر دے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام سخت بیمار نے، نبی پاک دے بار بار غشی تارین دی پئی ہے، موت دا وقت قریب قریب ہے۔ نبی پاک دے اصحاب مسجد دے اندر نماز دا انتظار پہ کر دینے، صفہ بنا کے کھڑے نے۔ اللہ دے نبی مسجد دے اندر آنا آ کے سانو نماز پڑھان، میرے نبی دا بھی بڑا دل کردہ نماز ادا کرن دے۔ اللہ دے نبی بار بار جدوں خوش آمدہ ہے اند کر کے کھڑکی تو پردہ سیٹ تے کر دینے، نبی پاک اپنے صحابہ نو وین دینے تے نبی پاک علیہ السلام پوچھ دینے میرے صحابیو تساں نماز ادا کر لیے کہ نہیں کی دی؟ تے نبی پاک دے صحابہ نو نبی پاک دے یار دسے نے اللہ دے نبی جی توڑا انتظار کیتا جا رہے، تسیں آؤ تے سانو نماز پڑھاؤ نا۔ پھر اللہ دے نبی تے غشی تاری ہو جام دی، آخر کار گل نہ بن سکی تے نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر نو حکم دے دیتا ہے آج مسلمانہ دی امامت کرواؤ نا، مسلمانہ نو نمازاں پڑھاؤ نا۔ تے میری نبی پاک علیہ السلام آخری وقت تے آخری عمر دے اندر بیماری دی حالت دے اندر بھی نماز دا انہا خیال پہ کر دینے، بار بار صحابہ کلوں پوچھ دینے تے مسلمانہ اپنیاں تے سینکڑیاں دے حساب نال نمازاں ضائع ہو گئیاں، ہزاراں تے لکھاں دی تعداد نال نمازاں ضائع ہو گئیاں، اسیں ٹس مس نہیں ہوندے، کوئی فکر نہیں اذاناں ہوندیاں پئیاں نے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اذان ہو جاندی نا سیدنا علی المرتضی دا چہرہ سرخ ہو جاندا، لوگ پوچھ دے علی جی گل کی ہے اذان ہوئی ہے تے توڑا چہرہ سرخ ہو گیا ہے؟ سیدنا علی المرتضی فرمایا کر دے لوگو تونوں پتہ نہیں میں کدے دربار دے اندر حاضر ہونا ہے، تونوں پتہ نہیں کدی طرفوں بلاوا آیا ہے، او رحمان ہے او رحیم ہے مالک الملک ہے زمینہ تے آسمانہ دا بادشاہ ہے، او دی طرفوں بلاوا آیا ہے، او دے دربار دے اندر جا کے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم۔ پھر میں دستا جاواں تو آنا نماز دا نقصان نہیں ہوندا، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا کوئی فکرہ نہیں ہونو، کوئی پتہ نہیں کی ہوندا پیا ہے۔ حیدرہ تینوں دساں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر کڈی وڈی انہوں سزا دے نال دو چار کرنگے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر عذاب ہو دیتے نازل کرنگے۔ حدیث نیاں کتاب اندر لکھی آئے نبی پاک فرمان دینے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا دنیا دے اندر اللہ اندے تے عذاب نازل کردہ ہے، اللہ تعالیٰ دی موت بڑی گندی انہوں عطا کر دینے۔ آج ویکھنا ساڑھے بزرگ کئی دنیا دے اندر ہو گئے، کوئی سجدے دے اندر ٹھر گئے، کوئی رکوع کر دیاں فوت ہو گئے، کوئی قیام کر دیاں دنیا دے اندر ٹھر گئے، کوئی قرآن مجید دیاں تلاوتاں کر دے ٹھر گئے، کوئی تہجداں پڑھ دے ٹھر گئے، کوئی اذاناں پڑھ دے ٹھر گئے۔ آج دا نوجوان دنیا دے اندر جاندا ہے، کوئی گانے سندا مر جاندا ہے، کوئی فلمہ ویندا مر جاندا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر شوقی کوئی نہیں، نمازاں بڑیاں ضائع کیتیاں نے۔ کبیر دے اندر ایک کتاب چھپی ہے جس کتاب دا نام ہے اللہ کے تقرب کا حصول۔ اس کتاب دے اندر ایک واقعہ نوٹ ہویا، ایک نوجوان نے نا ساری زندگی غفلت دے اندر ہی گزار دیتے، اذاناں ہوندیاں نے، کوئی مسجد دے اندر آ کے نماز نہیں ادا کردا، کدی انہوں اللہ تے دے نبی دا فکر ہی نہیں آیا۔ تے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دے مطابق جڑا بندہ بے نماز موت دے وقت بڑا برا انجام ہوندا ہے۔ اس کتاب دے اندر واقعہ نوٹ ہویا نا، نوجوان اپنی گڈی دے اندر جاندا پیا ہے، سفر کردا پیا ہے، سفر کردیاں گڈی خطرناک حادثے دا شکار ہو گئی ہے، ایکسیڈنٹ بڑا خطرناک ہو گیا ہے، ان کر کے جناب وہ نوجوان زخمی ہو گیا ہے۔ نوجوانہ تیرے میرے واسطے لمحہ فکری آئے، موت دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے آن والی ہے، کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے ساواں والی ڈور ٹوٹن والی ہے۔ یار ویکھنا کئی انج دے لوگ سننا جڑے پچھلے رمضان دے اندر موجود سن، انہاں روزے بھی رکھے، مسجداں دے اندر آگے نمازاں بھی پڑھیاں، آج وہ شکلاں نظر نہیں آندیاں، آج وہ لوگ نظر نہیں آندے۔ ہو سکتا ہے اگلے رمضان دے اندر ساڈے اندر کئی نظر نہ آون، ہو سکتا ہے
ہے असर तक कोई नज़र ना आवन, हो सकता है कल तक कई दुनिया के अंदरों चले जावन। इस वास्ते मौत का कोई पता नहीं किहड़े मोड़ ते आने वाली है। हर वक्त ही अल्लाह नू याद रखिया करो, हर वक्त ही अल्लाह नू राजी रखिया करो ना नौजवान। इंज करके मौत का वक्त करीब है, सख्त बीमार है, सख्त जख्मां दे नाल दो चार है। इंज करके लोग जदों इकट्ठे होए ने, लोगों ने अपने कन्नां दे नाल की सुनिया है, इहदी ज़बान दे अंदरों गंदे गाने ने, इहदी ज़बान दे अंदरों गंदियां गालियां निकलदियां पईयां ने, ते गालियां कटदियां गाने गांदियां इहदी मौत वाकई हो गई है, इहदी मौत आ गई है, ये दुनिया दे अंदरों चला गया है। ते यारो पता है ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत दा दिन होएगा, जेड़े बंदे ने जिहड़ी हालत दे अंदर मौत आएगी, अल्लाह क़यामत वाले दिन उस हालत दे अंदर उठाएगा। ए जालिम नौजवान, क़यामत दा दिन होएगा, गाने सुनदा गाने गांदा अल्लाह ताला दी अदालत दे अंदर पेश किया जाएगा। और गंदियां दी ज़बान ते गालियां होणगियां, लेकिन मैं सलाम पेश करना उन्हां बुजुर्गां नूं और जिन्हां नूं मौत भी आई थी अल्लाह ताला दे जिक्र अंदर आई। क़यामत वाले दिन वो नेक लोग अल्लाह दी अदालत दे अंदर आएंगे, अल्लाह ताला दे जिक्र दे नाल अपनी ज़बानां नूं तर करदियां होया आएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह वीर जी पैगाम ये है, रमज़ान अल मुबारक तेने पैगाम देंदा है। ये रमज़ान अल मुबारक दे महीने दे अंदर अगर तू अपने गुनाहां दी अल्लाह कोल बख्शिश नहीं ना करवा सकदा, अगर रमज़ान अल मुबारक दे महीने अंदर तू नमाजी नहीं बन सकदा, रमज़ान अल मुबारक दे महीने दे अंदर तू अल्लाह दा यार ते बेली नहीं बन सकदा, ते बाकी 11 महीनों दे अंदर बन सकदा नहीं बन सकदा। हज़रात मोहतरम, सब तो बड़ा अलमिया है मेरे अज दे नौजवान रोज़ा ते रख लेंदे ने, रमज़ान अल मुबारक दी कदर ते कर लेंदे ने, लेकिन रमज़ान तो बाद मसीते बढ़ते ही नहीं, रमज़ान तो बाद मस्जिद दा रास्ता ही भुल जांदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। और इससे मुतल्लक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या है, इबादत में शौक हो, सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। आइए हज़रात मोहतरम, मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक दे सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां दे दामाद हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह दे बारे तहज़ीबुत तहज़ीब में लिखा है, सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे बारे लिखा है कि 20 साल, एक रिवायत दे अंदर आंदा है कि 30 साल सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद दे अंदर हुंदे सन ते अजान हुंदी सी। अल्लाह ते इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह दे बारे लिखा है कि हज़रत इमाम आमश रहमहुल्लाह ताला 50 साल उन्होंने कूफा दी जामिया मस्जिद दे अंदर पहली सफ दे अंदर नमाज अदा की है। 50 साल कोई एक रकत भी बा जमात तू बगैर नहीं गुजारी, एक रकत भी ऐसी नहीं जी उन्होंने नमाज तो बाद अदा की होए, बल्कि पहली साफ के अंदर मस्जिद के अंदर कूफा दी जामे मस्जिद के अंदर इमाम आमश रहमहुल्लाह ताला ने 50 साल नमाज अदा की ने। और फरमाते ने एक नमाज मेरी उन्होंने 50 सालों के अंदरों लेट हो गई, छड़ी फिर भी नहीं। लोगों ने सवाल किया वो नमाज क्यों लेट हो गई? फरमान लगे मेरी वालदा बीमार सन, जदों मेरी वालदा का इंतकाल होया उन्होंने कफन दफन के अंदर मैनू लेट हो गई, मैं उधर मशगूल हो गया, उदों एक नमाज मेरी लेट हो गई, वरना 50 साल नमाजा जामे मस्जिद के अंदर कूफा दी उन्होंने इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह ने अदा कीतियां ने। तैनू मैनू पैगाम है वीर जी, मर्द तेनू मार दिता जाए, कट दिता जाए, वड़ दिता जाए, जिस्म के टुकड़े जान, बीमारियां जितनियां मर्जी होन, खौफ जितना मर्जी होए, हालत जंग होए, नमाज फिर भी माफ़ नहीं। हाँ दीन इस्लाम ने रुखसतां जरूर दित्तियां ने, तुसी सफ़र के अंदर हो 2-2 रकतां पढ़ लो, 2-2 नमाज़ां नूं जमा कर लो, हालत खौफ के अंदर नमाज अदा कर लो, थोड़ी कर लो लेकिन करो ज़रूर। आइए हज़रात मोहतरम, मेरी अल्लाह ताला की दुआ है, अल्लाह ताला सानू 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अल्लाह सानू उन्हां लोगों के अंदरों ना कर जिहड़े बेनमाज ने, उन्हां लोगों के अंदरों कर जिहड़े नमाजी ने, तहज्जुदां पढ़ने वाले ने। अल्लाह ताला की दुआ है जो कुछ मैं बयान किया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।